Here the Lord's presence is filling. And we could see the presence of our Lord Jesus right now in our midst. ప్రభు సన్నిధి మన మధ్యలో మేము చూస్తూ ఉన్నాం. ప్రభు సన్నిధి నిండుకొని ఉన్నది. ప్రభుకి స్తోత్రం చెప్పుకోండి. Prayerfully be seated in your place. ప్రార్థన పూర్వకంగా కూర్చోండి. దయచేసి మౌనంగా. Just talk to the man. The place you settle down, immediately please close your eyes. కూర్చున్న స్థలంలో వెంటనే కళ్ళు మూసుకోండి. And talk with Jesus. యేసయ్యతో మాట్లాడండి. Tell him. ప్రభుతో చెప్పండి. Lord, here I am in your presence. అయ్యా ఇదిగో నీ సన్నిధిలో ఉన్నాను ప్రభు అని ప్రభుతో చెప్పండి. I need you, Lord, to talk with me. అయ్యా నీవు నాతో మాట్లాడాలి ప్రభు అని ప్రభుతో ఒక మాట చెప్పండి. Let the prayer move on your lips right now. ఈ మీ ప్రార్థన మీ పెదాల మీద అది ఉచ్చరించుతూ ఉండండి. Talk with Jesus. యేసయ్యతో మాట్లాడండి. Father, please accept this child in your presence. తండ్రి మీ ప్రియమైన బిడ్డని మీ సన్నిధిలో జ్ఞాపకం చేసుకొని అంగీకరించండి. Lord, please forgive their sins, my Father. ఈ బిడ్డల యొక్క పాపాలు క్షమించండి ప్రభువా. In the name of our Lord Jesus Christ of Nazareth. యేసుక్రీస్తు ప్రభు నామములో ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి. That you would accept them and you would bless them and you would send them completely filled with your blessing. ఈ బిడ్డలు మీరు అంగీకరించి వీరిని సంపూర్తిగా నింపి మీ కొరకు ముందుకు పంపించమని ప్రార్థిస్తున్నాం. In Jesus' name we pray. యేసయ్య నామములో ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి. Amen. Amen. Shall we all say amen? Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Let us quickly turn your Bibles to the book of Matthew. Telugu Bible, can someone just, you have an extra Bible, Telugu Bible? Can I have one please? The music team, brothers, just be there. So you are needed for us. So quickly you will be coming during the time of altar. Or you can just take it out. If one day needs, maybe in the midst of the message, we might ask you to just join. But keep your Bibles with you so you can be alert. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. While we were in prayer all the day, ఈ రోజు అంతా మేము ప్రార్థనలో గడుపుతున్నప్పుడు talking with the Lord, యేసుతో సంభాషిస్తూ ముచ్చటిస్తున్నప్పుడు, as we walked in here to this place, ఈ స్థలానికి మేము నడిచి వస్తున్నప్పుడు, as we were talking with the Lord in the car, కార్లో కూడా ప్రభుతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు, as we were sitting here there outside near the corridor, ఆ కారిడార్ లో బయట మేము కూర్చున్నప్పుడు, talking with the Lord, యేసుతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు, as we were seated here in this chair, ఈ చైర్ మీద ఇక్కడ కూర్చున్నప్పుడు, talking with the Lord, యేసుతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు, you know constantly what the Lord was telling, ప్రభు సదా చెప్తున్న మాట ఏంటో తెలుసా? set them on fire. వారిలో అగ్ని రగులుకొంప చేయండి అని ప్రభు అన్నాడు. The Lord said, I'm going to set them on fire. వారిని అగ్ని రగులుకొంప చేస్తానని ప్రభు అన్నాడు. Can you say hallelujah? హల్లెలూయా. Don't you want to be led by the Spirit of God? దేవుని యొక్క ఆత్మ చేత మీరు రగులుకొంప చేయబడటానికి మీకు ఇష్టం లేదా? Can you just set your eyes on the message? వాక్యం మీద మీ మనసును కేంద్రీకరించండి. Can you let the Lord draw the waters out of your heart, the living waters? మీ హృదయ లోతులోని ప్రభు జీవజల ఓటను ఆయన బయటికి ఉబ్బుకొనింప చేయాలి. Out of so many, అని ఎందరో ప్రజల మధ్య He has chosen this Minneapolis for us to step in here. ఈ మినియాపోలిస్ ని ప్రభు ఎన్నుకొని మేము ఇక్కడ అడుగు పెట్టడానికి ప్రభు చిత్తగించున్నారు. There are almost 4 to 5 cities which are just waiting where we haven't confirmed. దాదాపు 4-5 పట్టణాలు ఉన్నాయి ఈ దేశంలో మేము రావాలని ఎదురు చూస్తున్నారు. ఇంకా మేము వాటికి సమయం ఇవ్వలేదు. So that we could just step in to tell the heart of Jesus and to pray upon them. యేసయ్య యొక్క హృదయాన్ని వారికి చెప్పి వారి కొరకు ప్రార్థించడానికి ఎదురు చూస్తున్న ప్రదేశాలు. The Lord loves you, my friend. ప్రభు నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు ప్రియులారా. And that is why we are here. అందుకొరకు మనం ఇక్కడ సమకూడి ఉన్నాం. He wants you to be blessed and to become a blessing to your place where you live. మీరు ఆశీర్వదించబడాలని, మీరు వాసం చేస్తున్న స్థలంలో మీరు ఆశీర్వాదంగా మారాలన్నది ప్రభువుకు కోరిక. There is a mother we are going to read from the book of Matthew. మత్తయి సువార్త నుంచి ఒక తల్లి గురించి మనం చూడబోతున్నాం. Exactly your lifestyle. ఇదిగో మీ యొక్క జీవిత స్థితి లాగానే ఉన్నది. She was also exactly like you. మీలాగానే ఉన్నదని చెప్పవచ్చు. You came to the Lord's presence with a desire in your heart that the Lord should give you an answer. ప్రభు సన్నిధికి వచ్చి ఆయన మీకు ఒక జవాబు ఇవ్వాలని కోరి మీరు వచ్చి ఉన్నారు. You have prepared yourself.
మిమ్మల్ని మీరు ఆయత్తపరచుకున్నారు. You wanted him to talk with you. మీతో మాట్లాడాలని కోరారు. You wanted a blessing from his presence. ఆయన సన్నిధి నుండి మీకు ఒక ఆశీర్వాదం రావాలని కోరారు. You wanted a revelation from heaven. పరలోకం నుండి మీకన్నా ఒక ప్రకటన, ఒక బయలుపరపు రావాలని కోరారు. You wanted a confirmation for all the prophecies and the promises you have received from the Lord's abundance. దేవుని సన్నిధి నుండి మీరు పొందిన సమృద్ధి నుంచి పొందిన వాగ్దానాలన్నిటికీ ఒక నిశ్చయత మీకు కావాలని కోరి వచ్చుంటారు. A confused life. ఒక జీవితం కన్ఫ్యూజన్ ఉండవచ్చు. A life which is so much is in despair. ఒక జీవితం చాలా చింతలో బంధించబడే స్థితిలో ఉండవచ్చు. Let me look into this book of Matthew chapter 15 from verse 21. మత్తయి సువార్త 15వ అధ్యాయంలో గమనించి చూద్దాం. From verse 21. 21వ వచనం. We are not going to read the whole verses, there is less time. అంత మనం చదవడం లేదు. అయితే we are going to quickly look into the main points and brother Joe will be continuing this for this night. నేను చాలా ప్రాముఖ్యమైన కొన్ని మాటలు ఇక్కడ చూడబోతున్నాం ఈ రాత్రి వేళ. Then look into verse 22. 22 గమనిస్తాం. And behold, a woman of Canaan came from that region and cried out to Jesus saying, have mercy on me, O Lord, son of David, my daughter is severely demon possessed. యేసు అక్కడ నుండి బయలుదేరి తూరు సీదోనుల ప్రాంతంలోకి వెళ్ళగా ఇదిగో ఆ ప్రాంతం నుండి కనాను స్త్రీ ఒకతే వచ్చి ప్రభువా దావీదు కుమారుడా నన్ను కరుణింపుము అని చెప్పంటుంది. And she says, my daughter is severely demon possessed. నా కుమార్తె దయ్యము పట్టి పీడిస్తున్నది, బహు బాధపడుచున్నదని కేకలు వేసి. She is so much troubled and worried about her daughter who's suffering with the demons. ఒక దయ్యము చేత పీడింపబడుచున్నది, అది ఆమెకు చాలా వేదన దుఃఖం కలుగుతున్నది చిన్నదానికి. A mother or a father knows the pain their children are undergoing. తమ బిడ్డలు దాటి వస్తున్న దుఃఖము బాధ ఏంటో తల్లిదండ్రులకు బాగా తెలుసు. A wife knows, a husband knows, a family knows about the torture, the turmoil they are undergoing. ఒక భార్యకి భర్తకు తెలుసు, కుటుంబీకులకు తెలుసు, తల్లిదండ్రులకు తెలుసు, బిడ్డలకు తెలుసు, కుటుంబంలో ఉన్న వారు దాటి వస్తున్న ఎటువంటి క్లిష్ట పరిస్థితులు ఉన్నదని. And we find this lady, we are going to quickly see, she is a Gentile. ఆమె ఒక అన్యురాలని వాక్యం చెబుతున్నది. But she knew the whole history about our Savior. కానీ మన రక్షకుని గురించిన చరిత్ర అంతా ఈమె బాగుగా ఎరిగిన దాని వలె ఉన్నది. She knew that he is the only Lord who's going to heal and deliver her demon possessed daughter. ఆ దయ్యముతో పీడింపబడుతున్న తన కుమార్తెని విడుదల పరచగలిగినది ఆయన ఒక్కడేని చెప్పి ఆమెకు బాగా తెలుసు. She knew that he is the son of David. ఆయన దావీదు కుమారుడని ఆమెకు తెలుసు. She knew that he is the master. ఆయనే బోధకుడు అని తెలుసు. And she knew that he is the Lord. The whole world is expecting and ఈ waiting. ప్రపంచమంతా ఎదురు చూస్తున్న ప్రభువు ఆయననే ఆమెకు తెలుసు. The beauty here in these verses, ఈ మాటలో ఉన్న సౌందర్యం ఏమిటంటే, always something which amazes me here through these verses, there's a small word. ఈ యొక్క మాటలో నాకు ఎప్పుడు విస్మయం కలుగు చేస్తున్న భాగం ఏమిటంటే, See, Matthew clearly writes about that. మత్తయి సువార్తకు చాలా చక్కగా రాస్తున్నాడు. We have just read that. దాని గురించి మనం ఇప్పుడు చదివేము. When Jesus came to that place, యేసయ్య ఆ ప్రాంతాలకు వచ్చినప్పుడు, she knew that the Lord was there. యేసయ్య ప్రాంతానికి వచ్చే సంగతి ఆమెకు తెలుసు. She came to the place where the Lord was preaching or healing the people. ప్రభు ఎక్కడైతే బోధిస్తున్నాడు, ఎక్కడైతే స్వస్థత పరుస్తున్నాడో ఆ ప్రాంతానికి వచ్చింది. It was really hard for the people to approach and hear a master. ప్రభువుని సమీపించి దగ్గర మాట్లాడటం చాలా కష్టం జన సమూహములో. So the best work what she can do is, ఆమె చేయగలిగిన బెస్ట్ పని ఏమిటంటే, she can shout out with the top of her voice. తనకు నోరు గొంతు చించుకొని పెద్దగా కేకలు వేసి పిలవగలదు. Matthew beautifully says here, మత్తయి సువార్తికుడు చాలా చక్కగా చెబుతున్నాడు. that word cried out to him. ఆయన చెంత మొర్రబెట్టుచున్నదని ఈ వాక్యం అంటున్నది. How did she cry? ఆమె ఎలా కేకలు వేస్తున్నది? I believe the cry and the voice of the lady. ఆ స్త్రీ యొక్క కేక ఎలా ఉన్నదంటే, see, son of David, దావీదు కుమారుడా, my daughter, have mercy on me. నా మీద కనికరించు పడము. The words should touch the heart of our Lord. మాటలనేది ప్రభుకు హృదయాన్ని ఎప్పుడు స్పందించాలి. All the time you cannot keep shouting. ఎప్పుడు కేకలు వేస్తూ ఉండలేవు వాస్తవానికి చెప్పాలంటే. Ordinary shout and ordinary cry
is different from a faithful cry coming on the top of your voice. ఒక ఊరక కన్నీళ్లు కార్చడమో ఊరక మామూలుగా కేకలు వేయడం కాదు, అది విశ్వాసంతో కేక వేయడంలో చాలా వ్యత్యాసం కలదు. The word she uses, ఆమె వాడుతున్న మాట ఏమిటంటే, have mercy on me, O Lord. నన్ను కరుణింపుము ప్రభువా. And she also quotes saying, son of David. దావీదు కుమారుడు అని ప్రత్యేకంగా చెబుతున్నది. She brings out the problem which is messing her whole life. ఆమె జీవితాన్ని కుటుంబాన్ని పాడు చేస్తున్న సమస్యను బయటికి తీసుకొస్తుంది. She is bringing, and the Lord, the right topic she could place before the Lord is brought into visibility. ఆమె కుటుంబంలో ఉన్న సమస్యని ప్రభు ఎదుటగా చక్కగా ప్రదర్శన చేస్తుంది. See, she is an opportunist. ఆమె వాస్తవం చెప్పాలని సందర్భవాది అని తలంచవచ్చా? Exactly like you. నీలాగిన ఒక సందర్భవాది అవ్వచ్చు. See, a spiritual opportunist is the one Jesus waits. ఆత్మీయ సందర్భవాది అనే వ్యక్తి కొరకు ప్రభు ఎప్పుడు ఎదురు చూస్తుంటాడు. You are an opportunist, and opportunity is given by the Lord. ప్రభు నీకు ఒక అవకాశం ఇచ్చాడు, నువ్వు ఒక ఆత్మీయ సందర్భవాదివి. A time for you to spend in His presence, ఆయన సన్నిధిలో కొంత సమయం గడపడానికి నీకు ఇవ్వబడ్డ ఒక భాగ్యం. so that you could talk with Him, ఆయనతో మాట్లాడటానికి, so that you could bring your whole heart, your faith together before the Lord Jesus నీ Christ. విశ్వాసం అంతా కూడబెట్టుకొని నీ హృదయాన్ని ప్రభు ఎదుట తీసుకొచ్చి పెట్టడానికి ఒక భాగ్యం. See, here the lady brings a whole faith. ఆమె తన విశ్వాసం అంతా కూడబెట్టుకొని వస్తుంది. When you come to the Lord, నువ్వు ప్రభు చెంతకు వచ్చినప్పుడు you might be weak. నువ్వు బలహీనమైన బిడ్డ అవ్వచ్చు. Your problem tend to make you suffer and make you and your future so bleak. నీ యొక్క సమస్యను చాలా వేదన పరుస్తూ భవిష్యత్తునే చాలా చీకటిమయంగా చేయవచ్చు. But you know what the Lord does? ఆయన అయితే ప్రభు ఏం చేస్తారో తెలుసా? He gives you opportunity నీకు ఒక అవకాశం ఇస్తాడు. that you can run to Him. ఆయన చెంతకు పరిగెడి రావడానికి నీకు భాగ్యం ఇస్తాడు. That lady saw the Lord. ఆ స్త్రీ ప్రభువును చూచింది. Though the crowd was there, ఆ గొప్ప సమూహం ఉన్నా కానీ, though she could not approach our master, ప్రభువుని చాలా దగ్గరకు వచ్చి సమీపించలేకపోయినా కానీ, but a faith and a voice went out to the Lord. అయితే ఆమెకు కేక, ఆమెకు విశ్వాసం ప్రభు సన్నిధికి పరిగెడింది. Your walk, నీతో నీకున్న నడక, your travel, నీ యొక్క ప్రయాణం, your faith, నీ విశ్వాసం, your years of struggle, నీ సంవత్సరాల కొలదిన పడిన నలుగుడు, everything, సమస్తము కూడా a time came. ఒక సమయం వచ్చింది. That is 2014. ఇదిగో 2014 సంవత్సరం. This October 17, ఈ అక్టోబర్ 17వ తారీఖున Jesus is telling, యేసు ప్రభు నీకు ఒక మాట ఇస్తున్నాడు. I am hearing your cry. నీ యొక్క కేక నేను వింటున్నాను ప్రభు Can అంటున్నాడు. you say amen? ఆమేన్ అని చెప్పగలవా? I am hearing your cry. నీ కేక వింటున్నాను ప్రభు చెబుతున్నాడు. That mother was suffering because of her daughter. ఆ తల్లి బాధపడుతున్న కారణం తన కుమార్తెల గురించి. Here there is someone who's crying about something or someone. ఎవరి గురించో దేని గురించో ఎవరో ఒకరు నలిగిపోతూ కేక పెడుతున్నారు. You cannot say you're happy all the time. ఎల్లప్పుడూ సంతోషంగా ఉన్నామని చెప్పలేము సుమి. You cannot say that you're basking in your happiness of US. నీ యొక్క యునైటెడ్ స్టేట్స్ యొక్క సంతోషములో అంతే మురిసిపోతున్నామని ఎవరి గురించి చాలా మంది గురించి చెప్పలేము. You have to work so hard. చాలా కష్టపడాలి. You have to work so hard. ఎంతో శ్రమించాలి. You have to struggle so hard ఎంతో నలుగుడు పడాలి. that your mind, your body, your whole life becomes so weak by end of the day. ఒకవేళ వాస్తవం చెప్పాలంటే దినమయ్యేలో కూడా మనసు, శరీరం, ఆత్మ చాలా కృంగిపోతుంది వాస్తవానికి. But you're running to the Lord for the spiritual refreshment. కానీ ప్రభు చెంతకు ఎందుకు పరిగెడుతున్నావు తెలుసా? ఆత్మీయ ఉత్తేజం నీకు కలగాలన్నదా Oh, కారణం. she was a non-Christian, ఈమె అవిశ్వాసి అంటే ఈమె ఒక అన్యురాలైన కానీ but she knew the Lord. ఆమె ప్రభువును మాత్రం ఎరిగి ఉన్నది. You might be weak, నువ్వు చాలా బలహీనం అవ్వచ్చు, but no Jesus. కానీ యేసే లేకుండా ఉండిండవచ్చు. No Jesus. యేసు ప్రభుని తెలుసుకో. Come to the Lord. ఆయన సన్నిధికి రా. Tell your problem. నీ సమస్యను చెప్పు. Focus your eyes on Him. ఆయన మీద నీ యొక్క కందుష్ని కేంద్రీకరించు. It can be any problem in any form. ఏ సమస్య ఏ రూపములో ఉన్నా కానీ, It can be a visa problem. అది వీసా ప్రాబ్లం అవ్వచ్చు. Tell to Jesus. యేసుతో చెప్పండి. The beauty here is ఇక్కడున్న సౌందర్యం ఏమిటో తెలుసా? the వాక్యం way she cried out. ఆమె కేక పెట్టిన విధానములో ఉన్నది వ్యత్యాసం. Your cry should touch the heart of the Lord. నీ మొర్ర యేసయ్య హృదయాన్ని ముట్టాలి. The day that mother was touched. ఆ రోజు ఆ తల్లి ముట్టబడ్డది. First the mother. ముందు ఆ తల్లి ముట్టబడాలి. You first. ఇప్పుడు నువ్వు ముట్టబడాలి. Your faith. నీ విశ్వాసం ముట్టబడాలి. Your life. నీ జీవితం. You should be saved. ముందు నువ్వు రక్షించబడాలి. By the blood of Jesus. యేసు ప్రభు రక్తముతో రక్షించబడాలి. Have a true walk with Jesus. యేసుతో వాస్తవమైన యథార్థమైన నడక నీకు కలగాలి. Don't live a life of hypocrisy, my friend. వేషం కలిగిన జీవితాన్ని ఎవరు బ్రతకూడదు సుమి. Live a true life.
వాస్తవమైన యథార్థ జీవితం ప్రభు కొరకు బ్రతకాలి. Forget all the problems. సమస్యలు ఒకసారి మర్చిపో. When you come to Jesus, ఆయన చెంతకు వచ్చినప్పుడు set aside everything. సమస్తాన్ని ఒక ప్రక్కకు నెట్టేసేయ్. Final destination. నీ యొక్క చివరి గమ్యం ఏంటో The తెలుసా? final underlining, highlighting topic. నీ యొక్క జీవితంలో సమస్యను హైలైట్ చేసేది ఏంటో తెలుసా? Your main lifestyle comes to the main limelight where the Lord keeps you and you are the miracle. నీ జీవితమే కేంద్రీకృతమైపోతుంది. ప్రభు నిన్ను ఒక అద్భుతంగా మార్చేస్తాడు. You become the miracle. నువ్వే అద్భుతంగా మారుతావు తెలుసా? Your faith becomes so strong. నీ విశ్వాసం అంతా బలంగా మారుతుంది. Automatically, what you set aside, saying, "My Lord will take care," ఏదైతే నువ్వు పక్కన పెట్టి వేసి నా ప్రభు చూసుకుంటాడని చెప్పేవో, He will do the miracle. ఆయన అద్భుతం ఆయన చేస్తాడు. That day, ఆ రోజు Jesus touched this mother, ఆ తల్లిని ప్రభు ముట్టాడు. and the child was healed. అప్పుడు ఆ కుమార్తె బాగుపడ్డది. Here, you believe. నువ్వు నమ్ముచున్నావు ఈ రోజు. Tell Jesus, "Lord, change my life." యేసే నా హృదయాన్ని మార్చేయ, నా జీవితాన్ని మార్చేయని కోరు. What you have changed is not enough. నువ్వు ఎంత మారేవో అది చాలదు సుమి. A true transformation వాస్తవమైన ఒక మార్పు అనేది ఒకటి కలగాలి. will reveal through your walk of life. నీ యొక్క జీవిత నడక విధానం ద్వారా అది ప్రత్యక్షమవుతుంది. Stop panicking. నువ్వు పానిక్ అవుతున్నావు, గాబరా పడుతున్నావు చూడు, అది మారాలి. Stop getting tensed. టెన్షన్ అవుతున్నావు చూడు, అది మారాలి. When you believe, నువ్వు నమ్మినప్పుడు Jesus will take care of everything. సమస్తాన్ని యేసయ్య ఆయన తీసుకొని స్వాధీనం పెట్టుకుంటాడు. You bring your faith, నీ విశ్వాసాన్ని తీసుకురా, bring your tears, నీ కన్నీళ్లు తీసుకురా, bring your problem. నీ సమస్యను తీసుకురా. Jesus says, యేసయ్య అంటున్నారు, "I need you first." నువ్వు నాకు ముందు కావాలి బిడ్డ అంటాడు. Automatically, here right now, the Lord is telling to me ఇప్పుడే ప్రభు అంటున్నాడు, నా ప్రభు నాతో చెప్తున్నాడు, that your miracle has begun. నీ యొక్క అద్భుతం ప్రారంభమైంది Can you అంటున్నాడు. close your eyes and say, "Thank you, Jesus"? ఒకసారి కళ్ళు మూసుకొని ప్రభుకు థాంక్స్ చెప్తావా? Your doors will open. నీ కొరకు తలుపులు తెరుస్తున్నాడు. The miracle will begin. ఆ ఒక అద్భుతం ప్రారంభమవుతుంది. Your wound will take healing. నీ యొక్క గాయం మానుటకు ప్రారంభిస్తుంది. Your suffering will turn into joy, the Lord is saying నీ tonight. శ్రమ ప్రభు కొరకు సంతోషంగా మారుతుంది అంటున్నాడు ప్రభు. Thank you, Lord. Praise the Lord. Heavenly Father, we thank you, Lord, for this time. పరలోక తండ్రి, ఈ యొక్క సమయం కొరకు మీకు వందనాలు. Touch these children that their lives will be fulfilled in your presence. ఈ బిడ్డలకు జీవితాలు పరిపూర్ణంగా ముట్టబడాలని ప్రార్థిస్తున్నాను. Please strengthen them, Lord. వీరిని బలపరచు నాయన. They need you, Father. వీరికి నువ్వు కావాలి ప్రభు. They are weak and tired, my God. వీరు బలహీనులు నాయన, అలసిపోయిన వారు ఉన్నారు. Father, they love you, Lord. అయ్యా, ఈ బిడ్డలు మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తున్నారయ్యా. And they want to bring the whole faith and with a voice coming to your presence. తండ్రి, విశ్వాసమంతా కూడబెట్టుకొని స్వరమెత్తి మీ చెంతకు వస్తున్నారు. Please hear their cry. ఈ బిడ్డలకు మొర్ర వినండి. And perform your gracious miracle. మీ యొక్క అద్భుతమైన కార్యాన్ని వీరి జీవితంలో జరిగించండి. Because their eyes are set on you, Lord. కారణం వీరి యొక్క కనుదృష్టి నీ మీద కేంద్రీకృతమై ఉన్నది కారణం బట్టి. Thank you, Lord. Thank you, Master. Thank you, Lord. Yes, Lord. Can you utter the thanks? స్తోత్రం చెప్పుకోండి ప్రభుకి. Thank you, Lord.